سوات کے اندر اندوناک واقعہ ہوا. اس کے اوپر 2 ورژنز اویلیبل ہیں. ایک ورژن کے مطابق یہ دہشت گردی کی واردات ہے. اب آفیشلز نے بہرحال ہمیں بتانا شروع کیا کہ دہشت گردی کی واردات نہیں ہے. تھانے کے برابر میں ایک آرمز ڈپو تھا جو بہت عرصے سے دہشت گردوں کے نیٹ ورک سے بارود اکٹھا کرتے ہوئے، اس کے اندر خود کچھ جیکٹیں بھی تھیں اور را میٹیریل بھی تھا، اس کو اکٹھا کیا گیا، شارٹ سرکٹ ہوا اور وہ ایکسپلوڈ کر گیا، جس کے نتیجے میں اتنی جانوں کا نقصان ہوا اور اتنا نقصان ہوا. ایک ورژن یہ ہے. دوسرا ورژن یہ ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. پاکستان میں 1986 میں جو اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا اس سے لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں، جس کے اندر بہت بڑا بارود کا جو ڈیپو تھا وہ اپیرنٹلی ایکسپلوڈ کیا. اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کسی بھی وجہ سے، اور وہ پھر ایکسپلوڈ کیا اور اس کے بعد بدترین پاکستان کی تاریخ میں سانحہ ہوا. اس سے جوڑا جا رہا ہے. اور ورژن یہ ہے کہ اصل میں یہ دہشت گردی کی واردات ہے جس کو اب اس بہانے کے اندر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ یہ تو ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا. تحقیقات اس کو واضح انداز سے سامنے ان کو لانا چاہیے، اور اگر نہیں لائیں گے تو یہ سوال باقی رہیں گے. لیکن اگر ہم یہ مفروضہ یہ بنا لیتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعہ کا ہی ایک واقعہ ہے تو اس کے اوپر سیاسی بیانیہ بنانے کی جو کوشش ہے اس کا بھی پھر ہمیں تجزیہ کرنا پڑے گا. مراد سعید صاحب بہت ایکٹیولی اس بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں کہ جی اصل میں دہشت گردی کی ہی واردات ہے جس کو اب ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے، اس کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ اس کو شارٹ سرکٹ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ساتھ وہ اپنے آپ کو تمام سوات کے سیویئر کے طور پر بھی پریزنٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی کہ کیسے 10 مہینے سے وہ چلا کے بتا رہے تھے کہ جی یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور طالبان سے نیگوشیشنز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ ان کی باتوں کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتے تھے. پی ڈی ایم کی حکومت، امپورٹڈ حکومت جس کو وہ کہتے ہیں، امپوزڈ حکومت، فیک حکومت، مختلف قسم کے نام رکھے ہوئے، اور میں کسی طور یہ نہیں ہونے دوں گا. اب یہ بیانیہ جو ہے یہ اس قسم کے بیانیے کی طرح ہی ہے جو عمران خان نے اپنے انٹرویو کے توسط آپ تک عید کے ارد گرد، عید کے درمیان پہنچایا، اور اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی رہی کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا تو میں نے اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دیں. قیادت کا کام تاریخ کے اوپر نظر رکھنا ہوتا ہے. تو پہلے تو میں مراد سعید صاحب نے جو بیانیہ ڈیولپ کیا ہے کہ جس طرح 10 مہینے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر صرف عمران خان کے 2 کلپ میں چلانا چاہوں گا، جس میں ایک انگریزی میں اور ایک اردو میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر واقعتاً دہشت گردی ہے اور طالبان کے ساتھ نیگوشیشنز چل رہے ہیں، اگر یہ بیانیہ مان لیا جائے تو اس کا آغاز کس نے کیا، اس کا سب سے بڑا چیمپئن کون تھا؟ اس کا سب سے بڑا چیمپئن عمران خان خود تھے. ریکنسیلیشن کے نام کے اوپر، انٹیگریشن کے نام کے اوپر، اور جو بھی تھیریز وہ بناتے ہوتے تھے یا ان کو بتائی جاتی تھیں یا جن کو وہ اون کرتے تھے، جن کو چیمپئن کرتے تھے، عمران خان خود طالبان کے جو باقیات ہیں ان کو پاکستان میں لا کر ان کو یہاں پر رکھنے کے سب سے بڑے حامی تھے. میں اس کی اخلاقی پوزیشن میں نہیں جا رہا، میں اس کی پریکٹیکل پوزیشن میں نہیں جا رہا، غلط ہے یا صحیح ہے اس کے اوپر میں بالکل کمنٹ نہیں کر رہا. میں صرف تاریخ کی درستگی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں لہٰذا اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کی بنیاد جو ہے اس کا جو نانا ہے اور اس کو جو اون کرنے والا ہے، اس کو جو چیمپئن کرنے والا ہے، اس کو جو ایک بہترین قومی کاز کے اندر کنورٹ کرنے والا ہے، وہ عمران خان ہے. تو سنیے. 30 سے 40 ہزار لوگ تھے جو افغانستان شفٹ کر گئے تھے، اور جس میں 5-6 ہزار فائٹرز بھی تھے. اب جب وہاں چلے گئے تو افغان طالبان نے کہا واپس لے کے آؤ، آپ کے لوگ ہیں. اب جب انہوں نے کہہ دیا واپس آئیں تو ہمارے پاس کیا چوائسز تھی؟ یا ہم ان کو کھڑا کر کے مار دیتے، سب کو قتل کر دیتے، یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے، اور تو کوئی تیسری چوائس نہیں تھی. ریہیبلیٹیٹ کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ریہیبلیٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی سسٹمیٹکلی ان کو معاشرے میں واپس لے کے آتے، مقامی لوگوں کی مشاورت سے اور ان کی مدد سے. Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process?
In the sense that the talks are taking place in Afghanistan, in that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the with TTP US. attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. दूसरा जो आर्गूमेंट दिया जाता है जी कि ये तो पॉलिसी जो थी इस्टेब्लिशमेंट चोरी छुपे परसू कर रही थी। चोरी छुपे परसू नहीं कर रही थी, ये खुलेआम परसू हो रही थी और खुलेआम इमरान खान इसको ओन कर रहे थे। ना सिर्फ इस पॉलिसी को ओन कर रहे थे बल्कि उन तमाम पॉलिसियों को ओन कर रहे थे जो उनके बयान के मुताबिक उन्होंने खुद चलाई बनाई, क्योंकि वो खुद फैसले सारे करते थे। सुनिए, जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि ये कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। प्लीज़ एक चीज़ याद रखें कि एक कोई ऐसी चीज़ फैसला नहीं जो मैं नहीं करता। तो मेरे ख्याल में मुराद सईद जैसे सियासतदानों को बात करने से पहले तारीख़ के तसलसल को देख लेना चाहिए और ये जांच लेना चाहिए कि इस बातचीत का, जिसको इस वाक़े के साथ वो जोड़ते हैं, अगर ये वाक़या ऐसे ही हुआ जो उनके बयान के मुताबिक दहशतगर्दी है, जोड़ने की इस कोशिश के अंदर उनको तारीख़ का धारा जो है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। एक तो ये हो गया। इमरान खान के अब उस बयान के ऊपर आएँ जो उनके आखिरी स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको सुनवाई के सारे फैसले में ख़ुद करता था। इमरान खान ने जनरल बाजवा, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मिलिट्री तारीख़ में बहुत कम ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, अपने इदारे के साथ वो कुछ किया जो जनरल बाजवा ने किया। कौम के साथ जो हुआ वो तो एक कहानी अपनी है, लेकिन जनरल बाजवा ने जो दाग फ़ौज के ऊपर छोड़े हैं वो मुझे लगता है कि उनका जो काला रंग है बहुत अरसे तक कायम रहेगा। तो फ़ौज को बसियत इदारा ख़ुद देखना चाहिए कि कैसे इस किस्म के लोग जो हैं वो उनके सिस्टम को बीट करके, फ़िल्टरिंग के सिस्टम को, मेरिट के सिस्टम को बीट करके ऊपर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके जनरल बाजवा के टेन्योर को बतौर केस स्टडी लेना चाहिए कि कैसे एक इतना अहम इदारा, इतना कलीदी इदारा, इतना प्रोफेशनल इदारा, उसके निज़ाम में से ऐसे लोग जो है ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जनरल बाजवा को अगर आप पंचिंग बैग में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी ज़्यादती होगी। इमरान खान के अपने बयान के मुताबिक तमाम फ़ैसले वो ख़ुद किया करते थे। चलें, अगर तमाम फ़ैसले वो ख़ुद नहीं करते थे तो वो कम अज़ कम अपने आप को उसमें से मासूम साबित नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते जी मुझे तो पता नहीं था, मैं तो जो है हर वक्त इबादत में मसरूफ़ होता था, या उनकी जो अपनी मुर्शद है उनकी बेगम साहिबा, उनके अपने बयान के मुताबिक उनकी हिदायत के ऊपर कुछ ख़ास अमल कर रहा होता था या बड़ा मुतालिया कर रहा होता था, मैं पता नहीं क्या कर रहा होता था जब ये सारे काम हो रहे होते थे। तो ये आर्गूमेंट नहीं कर सकते वो, इस वजह से नहीं कर सकते कि उन्होंने जनरल बाजवा को जिस तारीख़ी तरतीब, जिसका जिक्र मैंने मुराद सईद के हवाले से किया कि तारीख़ की एक तरतीब है जब वाक़यात होते हैं, तो उस तरतीब को आपने मद्देनज़र रखना है, उस तरतीब को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने साजिश का जिक्र किया, बीच में डोनाल्ड लू को आपने लगाया, आपने बाइडन को बीच में लाया, फिर पाकिस्तान के अंदर आपने मीर जाफ़र मीर सादिक देखे, फिर आपने उनकी तादाद बताई कि 2 थे या 3 थे या 4 थे, फिर आपने रिड्यूस करके उसको 1 कर दिया, फिर आपने उसको अमेरिका को बीच में से निकाल दिया। जब अमेरिकी साजिश की बात कर रहे थे तो आप ये बता रहे थे कि किस तरह आपकी पार्टी के लोग, जिस तरह मिस शंदाना जो थी वो डिप्लोमेट से यहाँ पर मिली और डिप्लोमेट्स ने उनको बताया और उन्होंने आके मुझे बताया कि कैसे ये साजिश हो रही है। तो ये वाज़ेह है कि डिप्लोमेट्स जो हैं इस साजिश का हिस्सा थे। तो अमेरिका की एम्बेसी, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, सब के ख़िलाफ़ आपने एक मुकदमा बनाया और जो पाकिस्तान के अंदर मीर जाफ़र मीर सादिक हैं उनको बिल्कुल मुन्ना सा एक
सहूलत कार करार दिया। फिर आपने जो मुन्ने का मुबैना अब्बा था यानी अमेरिका, उस अब्बे का कद काठ आपने छोटा करना शुरू कर दिया। छोटा करते करते आपने उसको गायब कर दिया और आपने जो सहूलत कार था उसको साजिशी करार देना शुरू कर दिया, उसमें हवा भरनी शुरू कर दी और उसको पूरे कमरे से भी बड़ा आपने कर दिया, 14 फुट उसका आपने कद कर दिया। फिर आपने उसको रिड्यूस करके 4-5 अफराद से एक फ़र्द के ऊपर ले गए जिसका नाम जनरल बाजवा है। फिर आपने ये भी बताया कि आपकी हुकूमत को गिराने में और किरदार भी मौजूद थे। मौजूदा केयर टेकर पंजाब का चीफ मिनिस्टर है वो मौजूद था, इसके अंदर मीडिया के लोग मौजूद थे, इसके अंदर जुडिशरी के लोग मौजूद थे, इसके अंदर नवाज शरीफ लंदन में बैठ के सारा काम कर रहा था, यहाँ पर पैसे बट रहे थे, जरदारी इसके अंदर काम कर रहा था। तो आपने वो सहूलतकारों की लिस्ट के अंदर मज़ीद इजाफा करना शुरू कर दिया, सियासी लोग बीच में घुसाने शुरू कर दिए। और इस दौरान वो जो मुन्ने का अब्बा था जिसको आपने बिल्कुल कमरे से गायब कर दिया, उसको आपने दोबारा मुतारफ़ करवाया, दरवाजे के अंदर से लेके आया कि ये मुन्ने का अब्बा नहीं, अब ये सेवियर है, अब ये जो है ना दी क्रिश्चियन इक्विवेलेंट ऑफ जीसस है, जिसके ज़रिए तमाम साल्वेशन होगी। अब आपने बंदों के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया, उनके ज़रिए ट्वीट्स करवाने शुरू कर दिए और जो थकड़ मकड़ माल आपको मिला उसके ज़रिए ट्वीट करवा के आपने कहा देखा अमेरिका के अंदर हमारी कितनी पहुंच है, वहाँ पे अपने थकड़ मकड़ माल अपना भेज दिया इंगेजमेंट के लिए, लॉबिंग शुरू कर दी, लॉबिंग फर्म्स हायर कर दी। तो जो मुन्ने का अब्बा था साजिशी, वो अब दी पॉलिटिकल इक्विवेलेंट ऑफ जीसस आपने बना दिया कि जी इसके ज़रिए या इस किस्म के जो सेवियर्स हैं उसकी हमें ज़रूरत है, और अमेरिका को आपने मुकम्मल तौर पर एक नई रोशनी में पेंट किया। इस दौरान आपने सहूलतकारों की लिस्टों में इजाफा किया। तो बाजवा बहरहाल उसका किरदार रहे। फिर बाजवा साहब वही किरदार हैं जिनके कहने के ऊपर आपकी पार्टी का इस वक्त कलीदी अहदेदार जो परवेज़ इलाही है, उनका बेटा जो मोनिस इलाही है, उन्होंने अपने बयान के मुताबिक आपकी पार्टी को ज्वाइन किया। तो एक तरफ बाजवा जो है वो आपकी हुकूमत को गिरा रहा था, दूसरी तरफ दूसरे लोग भी गिरा रहे थे, फिर अमेरिका भी गिरा रहा था, फिर अमेरिका ने गिरा रहा था और दूसरे लोग और बाजवा मिलकर गिरा रहे थे, लेकिन वो दूसरे लोग कम गिरा रहे थे, बाजवा ज़्यादा गिरा रहा था। मैं आपको जानबूझ के ये बातें बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कन्फ्यूजन कितनी फैलाई जाती है। आप ये एसटी सुनेंगे तो आपकी आंखें घूम जाएंगी कि क्या बातें कर रहे हैं। ये मैं बातें नहीं कर रहा, ये वो बातें हैं जो यहाँ पर हुई हैं। तो अभी ये बातें ख़त्म नहीं हुई, तो उसके बाद आपने बीच में और बंदे भी घुसाने शुरू कर दिए और अब आपने बताया जी कि जनरल बाजवा मेरी हुकूमत गिरा भी रहा था। फिर जनरल बाजवा मेरी हुकूमत और मेरी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को मेरी पार्टी में भी भेज रहा था। फिर जनरल बाजवा ये दोनों काम करते करते उसने मुझे मशवरा दिया तमाम तरह साजिश करने के बाद, हुकूमत गिराने के बाद, कि आपने जल्दी इंतखाबात करवाने हैं तो आप दोनों असम्बली डिज़ोल्व कर दें। और आपने कौम को बताया कि मैं असम्बली डिज़ोल्व इस वजह से करना चाहता हूँ कि इनकी कोई वक़्त नहीं है। आप बावजूद अपने प्लस्तर के यहाँ पर आए, आपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए सफ़र किया, फिर आप आगे आप पैदल चले गए। वो प्लस्तर उस वक्त माने नहीं हुआ आपकी तहरीक के अंदर, उस वक्त नया नया ये वाक़या हुआ था। फिर आपने ये भी कहा कि आप पर कत्ल का हमला करवाने वाले बाकियात हैं पुराने निज़ाम की, बाकियात हैं पुराने निज़ाम की। तो पुराना निज़ाम तो जनरल बाजवा का था, तो वो भी हमला उनके खाते में डाला। लेकिन फिर आपने जनरल बाजवा के मशवरे के ऊपर आपने असम्बली को तहलील कर दिया। आप ये कहते रहे कि ये मेरा अपना फ़ैसला है। परवेज़ इलाही ने फिर एक ऑडियो लीक के ज़रिए आप जो फवाद चौधरी हैं उनकी काफ़ी खातर तवाज़ो की दोबारा आपको ज़रा टूटू के साथ सुनवा देते हैं कि परवेज़ इलाही के ख्याल के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील कौन करवा रहा था। खैर खरीद है बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। मैं शुक्रिया, बड़ा ठीक जा रहा काम। चलो लेट फड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेंगे ना, महीना पहला असम्बलियां नहीं टुटनियां। सही गल है, बिल्कुल ठीक गल। मोटे सही गल की साडे ते जोर पाया इनू फड़ो, पहले फड़ लेंदे ते आसानी हो जांदी। सही गल की। तो परवेज़ इलाही साहब जो है मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं फवाद चौधरी जैसे लोगों को। इमरान खान हमें बता रहे हैं कि जनरल बाजवा के मशवरे पे किया। फिर इमरान खान ये भी हमें समझाने से कासर हैं कि वही बाजवा परवेज़ इलाही को इनके पास क्यों भेज रहा था और वही बाजवा साजिश कैसे कर रहा था। ये तमाम तज़ादात जो हैं ये इमरान खान हमें समझाने से कासर हैं। तो बुनियादी बात करने की क्या है कि एक डेस्परेट सिचुएशन है जिसके अंदर ना तारीख़ के हवाले मैटर करते हैं, ना तरतीब मैटर करती है वाक़यात की, ना आपको कहीं पे कोई मंतक नज़र आती है। और इमरान खान सिर्फ इस वजह से इस किस्म की बातें करते हैं जो अगर वैसे कोई लीडर कर रहा हो तो यकीनन
اس کو کسی خاص ٹیسٹ میں سے گزار کے پتہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے. تو عمران خان جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے حوالے سے ان کے ارد گرد کے لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھانا, چاہے اعتزاز احسن جیسے لوگ ہوں یا دوسرے جو لوگ ہیں جو ان کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھانا کہ خان صاحب سر کو جاتے ہوئے کہ یہ تو کوئی زیادہ ہی میٹھا نہیں ہو گیا آپ کے پروپیگنڈے کے اندر, پہلے تو آپ کیا بات کرتے ہوتے تھے. تو عمران خان کا بیان کہ جنرل باجوہ کے مشورے کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے, باجوہ کے تمام تر جو سیاہ ابواب انہوں نے لکھے ہیں پاکستان فوج کی لیڈرشپ کی ہسٹری میں اور پاکستان کی تاریخ میں, اس کے باوجود جنرل باجوہ پر بیٹھتا نہیں ہے. عمران خان کو اتنے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو اون کریں. اور بالکل آخر میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں تو ان اسمبلیوں کی ڈیزولوشن جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ڈیزولوشن نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے اوپر سوالیہ نشان تھا کہ چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر عمران خان نے اس کو ڈیزالو کروایا. تو اب عمران خان جب اس کا ملبہ فوجی افسر کے اوپر ڈال رہا ہے تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ان اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کتنی غیر آئینی تھی. تو عمران خان نے اپنی ان باتوں کی وجہ سے ایک اور پینڈورا باکس کھول دیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کی تحلیل کی آئینی حیثیت کیا ہے اگر یہ ان کے اپنے بیان کے مطابق جنرل باجوہ کے مشورے پہ کی گئی تھی.